The world stays single. Why? 자, 세상이 혼자 사는 것이. 그 단독 가구를 말하는 거지. 싱글족. 혼자 남아 있다. 왜 그럴까? 그러니까 혼자서 산다. 자, independent 무슨 뜻? 독립적. 독립적인. 답은 D. 여기서 IN이 빠지면 이제 의존하는 이란 뜻이 되는 거고. 그 다음 try out이 무슨 뜻? 시도하다. 그래서 답은 C. consumer 소비자. 그래서 답은 F. anxious 매혹하다, 유혹하다 이런 뜻이죠. 그래서 답은 B. approve of. 원래 approve가 찬성하다라는 뜻이고 approve of라고 하면 뭐뭐에 대해서 좋게 생각하다 이런 뜻이에요. 그래서 답은 A. priority 우선순위. 답은 E. The world stays single. Why? A long time ago, it was common to see big families living together. In Korean culture, it was normal to have grandparents living with their sons and grandchildren. As society... Unit 20. The world stays single. Why? A long time ago, it was common to see big families living together. In Korean culture, it was normal to have grandparents living with their sons and grandchildren. As society has developed, however, there have been many changes in families. Nowadays, there are an increasing number of single-parent families as well as elderly people living by themselves. One of the newest social units is called the singleton. Singletons are people who enjoy living alone. There are several reasons for the existence of singletons. For instance, there are now more women who are economically independent. They no longer have to rely on men for financial security. There are also people who are focusing on their careers or studies. Additionally, some people simply put less emphasis on serious relationships. There are a few benefits to being a singleton. People who live a singleton lifestyle spend more time on personal development. Not having to financially take care of others, they have more money to spend on themselves. They are likely to use their money on fashion and beauty products to improve their looks. They also spend more time on their hobbies and try out new experiences like going on trips. As the number of singletons increases, various products that target them are also developing. Economists use the term solo economy to describe singletons as an emerging group of consumers. Indeed, home appliances and even tour packages are shifting to meet the growing demands of singletons. Moreover, numerous products are enticing singletons to open their wallets, such as home furnishings for small spaces and miniature packets of washed rice. Although singletons have become a common phenomenon, not everyone approves of them. Some people view singleton life as lonely. However, it all depends on what your priorities are. No matter what your choice is, the most important thing is that you are content with your present lifestyle.
첫 번째 문장 성현이부터. 오래전에 대가족이 함께 사는 걸 보여주기 위해 뭐 이게 옛날 옛적에는 이런 표현이죠. A long time ago. 옛날에는 여기서의 is은 가주어고 진주어가 누구? to부터 끝까지. 그러니까 함께 사는 대가족을 보는 것은 흔한 일이었습니다. big family가 대가족이에요. 우리나라 말로. 자, common 무슨 뜻이지? 흔한 같은 말. 같은 말. unrare 그런 말은 좀 이상해. usual 반대말이 이제 rare. uncommon, unusual, abnormal. In Korean culture, 한국, it was normal to have grandparents living with their sons and grandchildren. 한국 문화에서 그들의 아들과 손자들과 사는 부모가 있는 것은 정상적이다. 한국 문화에서 그 조부모님들이 그들의 아들 그리고 손주들과 함께 사는 것은 일반적이다. 그러니까 함께 사는 조부모님들이 있다라는 것은 일반적이었다. 이런 뜻이고, 첫 번째, 두 번째 문장은 사실 다 같은 말이고, 그 다음에 as가 무슨 뜻? 이제 뭐뭐 함에 따라, 뭐뭐 하면서, 뭐함에 따라? 사회가 발전함에 따라. However, 그러나 there have been many changes in family. have been이니까 시제가 뭐야? 현재 완료. 뭐뭐가 있어 왔다. 이런 의미. 가족에도 많은 변화가 있어 왔습니다. Nowadays, 요즘은 there are increasing number of single parent families as well as elderly people living by themselves. 하세요. 오늘날 조건은 뿐만 아니라 한국의 가족의 수준이고 오늘날 as well as가 무슨 뜻이었어? A뿐만 아니라 B도. 그러면 B를 먼저 쓰는 애였잖아. 이렇게. 얘가 B, 얘가 A. by themselves라는 표현은 이제 혼자서 이런 뜻이죠. 그러니까 오늘날 혼자 사는 노인들의 숫자뿐만 아니라 한부모 가정의 수도 점점 늘어나고 있습니다. 그러면 이 서론에서 첫 번째 단락에서 말하는 거는 과거에 이렇게 대가족에서 이런 가족들도 늘어나고 있다라는 가정의 변화에 대해서 이야기를 해주고 있는 거죠. 그래서 답은 changed가 되는 것이다. 그 다음 가장 새로운 가장 새로운 사회적 단위들 중 하나는 독신자라고 가장 새로운 사회적 다윈 중 하나는 독신 가구라고 불립니다. one of 뒤에는 반드시 복수명사, 그래서 유니츠가 되고, 그래도 수일치는 원해하죠. 그래서 is 단수, 얘가 보어. 가장 새로운 사회적 단위 중 하나는 독신 가구라고 불립니다. Singletons are people who enjoy living alone. 독신자는 혼자 사는 걸 즐기는 사람이다. 독신자 가구는
혼자 사는 것을 즐기는 사람들입니다. There are several reasons for the existence of singletons. 신자의 존재에는 다양한 이유가 그 독신자들이 존재하는 이유에는 몇 가지 이유들이 있습니다. For instance, 예를 들어 지금은 이제 이제 후절이 또 앞에 나와 있는 woman 수식하는 거잖아. 지금 이제 경제적으로 독립적인 여자들이 더 많다. 여성들이 많이 있다. 더 많아졌다. 모월이니까. 예를 들어 경제적으로 독립적인 여성들이 더 많아졌습니다. They no longer have to rely on men for financial security. 그들은 재정 안전을 위해 남자에게 의존할 필요가 없었다. 그들은 더 이상 no longer 더 이상 뭐뭐 하지 않다. have to가 무슨 말이지? 해야 한다. 그러니까 그들은 더 이상 경제적 안정성을 위해 남자들에게 의존할 필요가 없다. rely on이 무슨 뜻이었어? 뭐뭐에 의존하다. 같은 말이 depend on. 또 on 대신에 upon도 쓸 수 있고 또 count on, resort to, lean on, rest on 이런 거 뭐뭐에 의존하다. There are also people who are focusing on their careers or studies. 누구 차례야? 요즘 부모의 직업이나 학업에 집중하는 사람들이 있다. 사람들도 또한 있다. 어떤 사람들? 그들의 경력이나 학업에 집중을 맞추고 있는, 초점을 맞추고 있는 사람들도 또한 있습니다. 어디셔널리 무슨 뜻? 게다가 some people, 어떤 사람들은 단순히 진지한 관계에 덜 중점을 두기도 합니다. 이 emphasis 이거 명사형이거든. 무슨 뜻? 동사는 강조하다. 그래서 emphasize. 여기서 답은 S 붙어야 돼. 이거고 그 다음 해석해. 신자에게는 조금의 이익이 몇 가지 이득이 있습니다. 독신자가 되는 것에는 몇 가지 이득이 있습니다. 자, 여기서의 to는 전치사예요. 그래서 being에 ing가 붙었죠. a few 뒤에는 뭐가 와야 돼?
그래서 benefit에 s가 붙었고. People who live a singleton lifestyle spend more time on personal development. 하나 더. 독신자 일상을 사는 사람들은 개인의 발전의 시간을 더 사용할 수 있어. 그 독신자의 라이프 스타일, 생활 양식으로 사는 사람들은 더 많은 시간을 어디에? 개인적 발전에 씁니다. Not having to financially take care of others, they have more money to spend on themselves. 다른 사람들은 재정적으로 돌보지 않기 때문에 그들은 네, have to가 원래 뭐뭐 해야 한다 이런 뜻이거든. 그러면 이게 지금 not이 붙었잖아. 그러면 don't have to가 무슨 뜻이었어? 그렇지. 이것도 똑같아. 다시 해봐. 다른 사람들을 재정적으로 돌볼 필요가 없어서 그들은 그들에게 소비할 돈이 그러니까 재정적으로 돌봐야 할 다른 사람들이 없기 때문에 이런 식으로. 이거는 이유를 나타내는 거예요. 이 부분이 분사구문이잖아. 분사구문의 의미가 여러 가지가 있지. 그치? 그 중에 이유. 뭐뭐 하기 때문에. 재정적으로 다른 사람들을 돌볼 필요가 없기 때문에 그들은 더 많은 돈을 뭐 하는데? 그들 자신에게 쓰는데 자신에게 쓸 돈을 더 많이 가지고 있다. 이거죠. 그들이 자기 자신한테 쓰는 거니까 themselves예요. 주어가 they인데 쓰는 대상도 같은 사람이지. 근데 이런 걸 제기대명사라고 하는 거잖아. 그래서 them이라고 쓰면 돼, 안 돼? 안 돼. 그 다음 누구야? 그들의 외모를 향상시키기 위해 패션과 미용 제품에 그들의 돈을 씁니다. be likely to거든. 무슨 뜻? 뭐뭐 할 것이다. 뭐뭐 할 가능성이 있다. 이런 식으로 해석해보면 그들은 그들의 외모를 look이 외모죠. 명사 뜻이니까 외모를 뭐 하기 위해? 향상시키기 위해 패션 그리고 미용 제품에 돈을 사용할 것입니다. 이렇게. They also spend more time on their hobbies and try out new experiences like going on trips. 그들은 또한 그들의 취미의 시간을 더 사용할 수 있고 여행을 가는 것과 같이 새로운 경험을 할 수 있고. 자, 그들은 또한 더 많은 시간을 그들의 취미에 쓸 수 있고 try out과 spend가 병렬. 여기서 like는 무슨 뜻이야? 뭐뭐와 같은, 뭐뭐처럼. 그러니까 이때는 뭐랑 같은 말? such as. 전치사니까 뒤가 또 동명사가 오죠. 그러니까 여행을 가는 것과 같은 새로운 경험을 시도하기도 합니다. 여기에서 답은 the benefits, 이점에 대해서 이야기하죠. As the number of singletons increase, various products that target them are also developing. 독신자의 수가 증가함에 따라 여기서 예주도 뭐뭐함에 따라. 독신자의 수가 증가함에 따라. 그러니까 그들을 겨냥한 제품들도 또한 개발되고 있다. 독신자의 수가 증가함에 따라 그들을 겨냥한 다양한 제품들이 또한 개발 중에 있습니다. Economists use the term solo economy to describe singletons as an emerging group of consumers. 현재
경제학자들은 경제학자들은 소비자 불구를 조사하기 위해 솔로 반대라는 용어를 사용합니다. 경제학자들은 솔로 이코노미라는 용어를 사용합니다. 이거예요. 그러니까 텀이 여기서는 용어. 얘는 그 용어를 그냥 있는 그대로 해석하면 돼. To describe, 뭐뭐 하기 위해. 자, describe A as B죠. 똑같이. 그 독신 가구를 뭐로 묘사하기 위해? 감사합니다. 급부상하는. emerging이 지금 분사로 쓰였거든. 급부상하는 이라는 의미야. 얘가 얘를 수식해요. 근데 emerge는 원래 동사였을 때 자동사야. 그러니까 자동사는 목적어가 와 안 와? 아니요. 안 오지. 수동태 돼 안 돼? 안 되지. 그러니까 ing밖에 올 수가 없죠. Indeed, 실제로 home appliance and even tour packages are shifting to meet the growing demands of singletons. 실제로 가정기구들과 심지어는 가정기구들도 시행자의 증가하는 수요를 충족시키기 위해서 실제로 그 가족용 기기, 심지어 뭐도 여행 상품도 바뀌고 있다 이거지. 여기서 meet이 무슨 뜻? 충족시키다. 만나다 아니고. 그래서 같은 말이 satisfy. 그래서 growing도 increasing이랑 비슷해. 실제로 가정용 기구, 심지어 여행 상품도 독신 가구의 늘어나는 수요를 충족시키기 위해 바뀌고 있습니다. Moreover, 게다가 게다가 numerous 수많은 게다가 수많은 제품들이 뭐해? 게다가 수많은 제품들이 안티싱이 뭐였어? 깨어서 그래, 누구를 깨워? 독신자를 독신자 가구를 깨워서 뭘 해? 그들의 지갑을 그래, 그들의 지갑을 열게 하고 있다 이거잖아. 그 뒤에 열려 있어. 여기서 search as가 나와 있는 그 뒷부분을 보면 뭐 가족용 가구 이렇게 나오지. 그럼 이건 뭐에 대한 예시야? 이 제품에 대한 예시야. 그럼 어떻게 해야 돼? 이 부분을 먼저 하고 뭐뭐와 같은 수많은 제품들이 이렇게 하면 되잖아. 다시 해봐. 게다가 게다가 작은 공간을 위한 가정용 가구와 소형의 파켓이 뭐? 파켓이 그 소형 팩에 담긴 그러니까 작은 팩에 담긴 작은 팩에 담는 쉽게
씻어 나온 쌀. 씻어나온 쌀과 같은 수많은 제품들이 독신자들을 깨워서 그들의 지갑을 열게 하고 있다. 음. 게다가 그 작은 공간을 위한 가정용 가구 그리고 씻어 나온 쌀의 소형 패키지와 같은 수많은 제품들이 독신자들을 꿰어서 그들의 지갑을 열게 하고 있습니다. 이런 뜻이죠. 그럼 여기에서 답은 how? 윌리엄스 아니 이코노미 아니야. 기구만 그 가정용 기기만 말하는 건 아니잖아. 솔로 이코노미라는 용어를 썼잖아. 그래서 독신 가구를 위한 경제. 한 명을 타겟으로 한 경제가 어떻게 변화하고 있는지를 보여주는 거죠. 그 다음에 비록 독신자들이 일반적인 현상이 되었지만 모두가 그를 허용하는 것은 아니라 허용해? approve는 승인하다, 허용하다 이런 뜻이 있는데 approve of는 뭐라 그랬지? 좋게 생각하다 이 말이에요. 뭐 누가 승인을 해줘야 혼자 사냐? 혼자 사고 싶으면 혼자 사는 거지. 북한이요. 다시 해. 빨랑 좀 해줘. 비록 독신자들이 일반적인 현상이 되었지만 모두가 그를 좋게 보는 것 아니다. 비록 독신자 가구들이 흔한 현상이 되었지만 not everyone은 뭐예요? 이런 걸 부분 부정이라고 한다 그랬지. 그래서 모두가 그들을 좋게 생각하는 것은 아닙니다. Some people view singleton life as lonely. 어떤 사람들은 독신자의 삶을 독신자의 삶을 외롭게 여깁니다. view A as B예요. However, 그러나 그것은 전부 너의 우선순위가 무엇이냐에 달려 있습니다. 여기서는 이제 의존하다기보다는 뭐뭐에 달려 있다. 자, depend on에 대해 나와 있는 이 왓절 있잖아. 이 왓절이 간접 의문문. 간접 의문문 어순 어떻게? 어순이 의, 주, 동 이렇게 순서로 오는 거. 그러나 그것은 여러분의 우선순위가 무엇인지에 모두 달려있는 것입니다. No matter what your choice is, the most important thing is that you are content with your present lifestyle. 자, no matter what 무슨 뜻? 아니, 무엇이 뭐뭐일지라도, 무엇일지라도. 얘를 한 단어로 바꾸면 뭐였어? 한 단어로 바꾸면 없어. 왓이야? 그냥 왓은 의미도 다르지 않냐? whatever이지. 무엇을 뭐뭐 하더라도 이렇게. 여기서는 이 no matter what이 이끄는 문장이 뒤에 나와 있는 주절을 전체적으로 다 꾸며주는 거. 해봐. 누구야? 제발 빨리빨리 좀 해.
너가 무엇을 선택하는지는 중요하지 않지만 가장 중요한 것은 현재의 생활 방식에 만족하는 것이다. 만족하느냐? 이다. 이거지. 너의 선택이 무엇일지라도 가장 중요한 것은 뭐냐? 너가 현재의 생활 방식에 만족하고 있느냐입니다. 그래서 독신 가구에 대한 이야기를 했고 거기 뭐 장점, 그로 인한 경제, 새로 대두된 경제 뭐 이런 거에 대해서 이야기했죠. 1번 D 2번 D 3번 A지. 식료품에 돈 쓴다고 나왔어. 정신 차려. 그 다음 4번은 A야? D는 그 독신 가구에 대해서 추론할 수 있는 건 어떤 거죠? 3, C. C. 결혼하는 것에 관심이 없다. 그 다음 나무 데이스티어는 칼리지 넘버로 니네 둘 다 안 써왔더라. 이 답을 가리지 마. 뭐라고? Nowadays on increasing number of single parent 그 문장 있지. as well as 각자 찾아 쓰세요. 육 번 이렇게 쓰면 되고 1번 economically independent 2번 their careers or studies 3번 4번 5번 1번 families 2번 3번 4번 financial 5번 6번 7번 8번